प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी के महासचिव पंजाब जीवन गुप्ता ने बताया कि पंजाब की कैप्टन सरकार अपने 4 साल पूरे होने के बाद अपने किए कामों को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है, जबकि यह सरकार बिल्कुल विफल सरकार रही है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में क्या है कहना। पटियाला से केशव कुमार की रिपोर्ट, लाइव भारत। साडे बहुत ही सत्कारयोग भारतीय जनता पार्टी के पटियाला शहरी के जिला प्रधान मोदी साहब, साडे मीडिया के सैकटरी रविंदर सिंह शेरगिल जी, थापर जी, पार्टी के साडे सैकटरी भैन नौलखा जी, सत्कारक मेरे जिन्ने भी कार्यकारिणी के मैंबर खड़े ने और साडी पार्टी के पूर्व जिला प्रधान इतने बैठे ने और बहुत ही सत्कारयोग मेरे सामने बैठे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी प्रतिनिधि साहबान, सबको मेरी नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आज विशेष करके तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस करके कष्ट दिता है कि पिछली 18 मार्च ਨੂੰ साडे पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ते जानकारी दी सी अपने जो 4 साल का जिहड़ा उन्हां दा कार्यकाल रहा है उन्होंने 85% सफल दस्सिया कि जिन्ने असीं चोण मनोरथ दे विच वादे पंजाब की जनता नाल पंजाबियों नाल कीते सीगे वो 85% असीं पूर्ण कर लए। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना, क्योंकि विरोधी धिर है, विरोधी धिर की जिम्मेवारी होंदी है कि पंजाब की जनता के नाल उन्हां तक सही गल जिहड़ी आ पंजाब की जनता तक पहुँचे। और ये सारिया चीज़ां क्यों जो 2017 दी विधान सभा चोणां होईयां सीगीआं ते कांग्रेस ने और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जिहड़े वादे पंजाब की जनता नाल कीते सीगे उन्हां नूं याद कराना बड़ा जरूरी हैगा, क्योंकि पंजाब की जनता एनालिसिस कर लेगी कि बाकी ये 85% जिहड़े कहंदे ने असीं वादे पूरे कर ले क्या हो गए हैं। सो मैं सारियां गल्लां तुहाडे सत्कारयोग सारे वीरां दे माध्यम नाल पंजाब की जनता तक पहुँचाना चाहता है, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तुहाडे बिना असीं अगे नहीं पुज सकते, पंजाब की जनता तक अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा सकते। सो साथियों, सब तो वड्डी गल जिहड़ी बार बार कह रहे हैं कि असीं 85% चीज़ां जिहड़ियां अपने चोण मनोरथ दीआं पूरीआं कर दित्तियां। सब तो पहली गल तो यह सी कि साडे पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने किसानां नाल वादा कीता सी कि 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा, चाहे वो सरकारी होवे, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटियां का होवे, चाहे वो आड़तियां का होवे, चाहे किसी भी होर अदारे का होवे, वो असीं पूर्ण 90,000 करोड़ का कर्जा जिहड़ा वो माफ़ करांगे। इहदियां वीडियो भी चलदियां और उन्होंने अपने चोण मनोरथ भी लिखिया सीगा। और अज 4 साल बाद केवल लिपा पोती के नाम से कुछ कर्जा माफ़ किया गया, मीडिया कहने वास्ते पंजाबियों को फिर एक बार गुमराह करने वास्ते ये दोबारा गल की गई है। सो मैं समझदा कि बहुत घट अमाउंट जी सी जो उन्होंने गल की वो तो बहुत झूठ परे बोल रही है पंजाब सरकार, खास करके कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने कहा सीगा कि जिहड़ी साडी पुरानी सरकार सी श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 रुपए किलो आटा, 20 रुपए किलो दाल ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਚੀਨੀ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੀ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਨਾਜ साडी केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने गरीबों वास्ते पंजाब की जनता को मुफ्त भेजा सीगा, जिहदे विच बहुतात जिहड़ा है लगभग 80% जनता कवर होंदी है, इन्नी बहुतात सी वो जिहड़ी है उन्हां तक नहीं पहुँचा। ईवन कि ऐसिया बड़ियां सकदे किसानों तो बिना तुसीं समझदे कि असीं अगे वध सकते हैं, पंजाब च सेवा करने का मौका सानूं मिल सकता। बिल्कुल तुम गलत कर रहे हो, मेरी गल पूरी हो मेरी गल तो पहली पूरी होने। सो जिहड़ियां 11-12 राउंडां की मीटिंग हुई है उहदे विच हर संभव कोशिश जो केंद्र सरकार कर सकती सी वो कीती है।
ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪਾਸੇ, 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦੇ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣੇ, ਦੋਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਤੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਦ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਦ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੁਣੋ, 1.5 ਸਾਲ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੇ ਹੱਥੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝੇ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਪੂਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਜੈਨੂਅਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੂ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੇਵਲ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਪੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਛਾਪਾਂਗੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ। ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਮੀਟਿੰਗ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਥੋਪ ਦਿਓ? ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਥੋਪਤਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਚੱਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਗਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਗੁਰਤੇਜ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਆਤੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3 ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। 11:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 11:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁਣਾਵ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਮਿਲਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹਟਾਓ ਬੀਜੇਪੀ ਬਚਾਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗॉडਫਾਦਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ 25 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ 25 ਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸਮਝੌਤਾ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? 2022 ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 117 ਦੀਆਂ 17 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ। ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਕੋਲੇ ਨੇ 117 ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਬਗੈਰ ਪਗੜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਬਗੈਰ ਪੱਗ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਪੱਗ ਦਾ ਮਾਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਜਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾ LK ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਤੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਿਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲੀਅਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਹੁਣ
ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।